کشمیر نے ہمیشہ انسانیت کی وہ مثال پیش کی ہے جس کی کہیں پر بھی دنیا بھر میں مثال نہیں مل سکتی ہے، اور آج بھی جب پہلگام میں ٹیرر اٹیک ہوا تو اسی طرح کی مثالیں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور ہمارے ساتھ یقینی طور پر جو ہیرو ہے کشمیر کا سجاد، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور سجاد وہ شخص ہے جس نے ایک زخمی ٹورسٹ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور برابر بائیسرن ویلی سے لے کر پہلگام لے آیا، اور سجاد کے ساتھ اور بھی لوگ موجود تھے، اور پہلے سجاد سے بات کریں گے کہ کیا ہوا تھا اور کیسے انہوں نے اس ٹورسٹ کی جان بچائی۔ سجاد، آپ کا خیر مقدم، اور یہ بتائیے کہ آپ کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے کاندھے پہ ایک ٹورسٹ ہے، تو اس بارے میں جاننا چاہیے۔ سر جیسے میرا ویڈیو وائرل ہوا ہے، ہم ہی نہیں تھے، بہت سارے لوگوں کے کندھے پہ جو یہ انجورڈ تھے، بہت سارے لوگوں کے کندھے پہ تھے، تو میرا ویڈیو وائرل ہوا، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ہیں۔ تو ہم نے یہ نیوز سنا کہ بائیسرن میں ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے، تو یہاں بہت سارے لوگ چلے آئے بائیسرن کی طرف۔ ہم تو جو یونین پریزیڈنٹ، یہ پونی ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے مسٹر وحید صاحب، میں انہی کے ساتھ گیا تھا، انہوں نے ہم کو اپنے ساتھ چلنے کو بولا تھا، بہت سارے گھوڑے والوں کو، ہم بھی وہاں پہ پہنچے ہیں، اور یوں ہی ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ انجورڈ ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بول رہے کہ ہمارا ہیلپ کرو، ہم نے ان کو پانی وانی پلایا تھا، اور باقی کم از کم 15 سے 20 گھوڑے والے تھے، ان کے گھوڑے پہ بھی بٹھا کے ان کو ہم سیدھا پہلگام کی طرف روانہ کیا ہے، اور باقی جو ہم نے اٹھایا کندھے پہ، وہ بچہ تھا، مجھے لگتا 15 یا 17 سال کا بچہ تھا، وہ ان کو ہم نے اپنے کندھے پہ اٹھا کر سیدھا پہلگام کی طرف لے کے گیا، اور آگے ایمبولینس تھا، اس میں ہم نے ان کو بٹھایا تھا۔ ہمارے علاوہ بھی اور بہت سارے جو لوگ ہیں، میرا ویڈیو جو وائرل ہوا ہے، ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ مدد کیا، ان لوگوں کو جو انجورڈ تھا ان کو کندھے پہ لے کے پہلگام مارکیٹ سر لے کے آیا، پہلگام ہاسپٹل۔ تو ایکچوئل پوزیشن اس وقت کیا ہوا تھا اور کس طرح کا ماحول تھا اس وقت؟ سر وہاں پہ جب لوگ پہنچے ہیں، تو وہاں پہ ٹورسٹ رو رہا ہے کہ ہمارا ہیلپ کرو، کہ ہم کو مدد کرو، ہم کو کسی بھی طرح جو زخمی ہے ہم کو بچاؤ۔ تو ہم جہاں پہ یوں ہی پہنچا تھا، تو ہم سیدھا جو لوگ چلا رہے کہ ہم کو بچاؤ، ہم ان کو دیکھ کے ان کو ترنت وہاں سے شفٹ کر کے گھوڑے پہ شفٹ کر کے سیدھا پہلگام کی طرف روانہ کیا ہے۔ سر تو یہ جس طرح سے ہم نے بائیسرن ویلی کا جو ہے معائنہ کیا، تو روڈ نہیں ہے وہاں پہ، تو کتنی کٹھنائی اس وقت آئی، کیونکہ جو ہے پورا پہاڑی جو ہے وہ اترنا پڑا؟ ہاں، کیونکہ جو جہاں سے گھوڑے چل نہیں پا رہا ہے، تو وہ جو لمبے راستے ہیں وہاں سے چل گئے، جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ انجورڈ ہے، ان کو ہم سیدھا شارٹ کٹ راستے سے پہلگام پہنچے ان کا جان بچانے کے لیے۔ پھر ان کو آدھے راستے میں ہم نے پانی بھی پلایا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہے الگ الگ لوگ، ہمارے سوا بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ان کا جان بچایا ہے، جو انجورڈ کو لے کے دوسرے راستے سے تھوڑا سا ان کا ویٹ کم تھا، اسی لیے میں ان کو اٹھا پایا، سیدھا شارٹ کٹ راستے سے میں چلا آیا۔ میں بھی نہیں وہ راستے سے چل نہیں پاتا، پتھریلا راستہ تھا، تو ہم بھی نہیں چل پائے، تو جیسے تیسے کر کے ہم نے ہمت دکھا کے ان کو سیدھا پہلگام لے کے آیا۔ سر تو جس لڑکے کی آپ نے جان بچائی، گولی کہاں لگی تھی؟ سر وہ ان کو گولی ہم نے دیکھا نہیں، ان کے جو یہاں ماتھے پہ جو بلڈ ہے اور ہاتھ میں بلڈ تھا اور جیکٹ میں بلڈ تھا، تو ہم نے ان کو نہیں دیکھا تھا گولی لگا یا نہیں لگا تھا، ان کے جو ماتھے پہ بلڈ تھا، ہاتھوں میں بلڈ تھا، تو وہ تیسے کر کے میں نے ان کو زخمی تھا کندھے پہ اٹھا کے ان کو ہم سیدھا پریشان تھے ٹورسٹ اس وقت، اور مدد کی کتنی ضرورت ہم بھی سب گھبرا گئے تھے، ہم کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں، ہمارا جو ہارٹ بیٹ ہے فاسٹ، اتنا فاسٹ طریقے کہ ہم سوچا اب ہم ہی اپنا جان پہ پرواہ کر کے ان کو ہم نے بچا دیا۔ ہم نے بولا ہم اگر مرے نا، ہم اگر مر جائے گے تو مگر ان کو مرنے نہیں دے دیں گے ہم۔ سر یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہیرو ہے جو ہاپتناڈ کا عادل ہے، جس نے اپنی جان پہ کھیلا اس وقت، اور اس کی جان بھی چلی گئی، جو وہاں پہ حملہ ور تھے ان سے جو ہے مزاحمت کے دوران اس کو بھی گولی لگی، اور اس کو بھی موت کی ابدی نیند سلایا دیا گیا، اور وہ بھی ایک ہیرو ہے جو ہاپتناڈ کا عادل ہے۔ مزید ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا نام؟ معین احمد۔ معین، یہ بتائیے کہ کچھ لوگ جو ہے اکانومی سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں، جو یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور باقی چیزیں ہو رہی ہے، آپ مذمت کر رہے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے اوور آل، جس طرح سے سجاد نے بھی ایک کارنامہ انجام دیا، عادل نے اپنی جان دے دی؟ دیکھیں، میں اس چیز کے لیے ایک ہی بات بولنا چاہوں گا کہ سجاد ان سب کے لیے، سجاد اور عادل ان سب سوالوں کا جواب ہے۔ اگر ہم لوگ اکانومی کا سوچتے تو وہ دور بھی کشمیر میں آیا ہے جب ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، جب ہم شاید کبھی کبھار کھاتے بھی نہیں تھے، لیکن ہم پھر بھی بچے، اور اکانومی پھر سے ریجنریٹ ہو جائے گی، ہم پھر سے پیسہ کمائیں گے۔ لیکن یہاں پر اس وقت انسانیت کا قتل ہوا ہے، لٹرلی ہم سب رو رہے ہیں، ہماری مائیں گھر میں ہیں، بہنیں گھر میں ہیں، ہم سب رو رہے ہیں، اس وجہ سے رو رہے ہیں جب ہم ویسے ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں
बहुत से टूरिस्ट्स का कत्ले आम हुआ है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। वहां पर लिटरली हम दिल से रो रहे हैं। हम जो ये प्रोटेस्ट्स निकाल रहे हैं, हम इस वजह से नहीं निकाल रहे हैं कि टूरिस्ट्स वापस आ जाए, बट इस वजह से निकाल रहे हैं कि हमारे भाइयों का कत्ल हुआ है। हमारी जो वहां पर बहनें रो रही थी, मैंने एज बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, एक चैनल के साथ काम करता हूँ। मैं जब हॉस्पिटल गया, मैंने कुछ लेडीज से बात की। मैंने उनको बोला, दीदी आप पानी पियो, आप रो मत। उन्होंने बोला, भैया मैं क्या पानी पीऊं, मेरा हस्बैंड मर चुका है। हम हनीमून मनाने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ से वो कौन सी यादें लेके गई, वो हम सबके दिलों पे दबा है। और सबसे बड़ी बात, कश्मीर के लोग पहले से ही पुरअमन लोग थे। खास तौर पे अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, इस गांव के बिल्कुल साथ में एक बेस कैंप पड़ता है अमरनाथ यात्रा का, जहां से यात्रा निकलती है यात्रा के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए। हम उन यात्रियों को अपने कंधों पे बिठाते हैं, अपने घरों में बिठाते हैं, उनको सही स्थान पे पहुंचाते हैं, अमरनाथ यात्रा कराते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उस चीज में ये पैसा नहीं ढूंढते उस यात्रा में। हम 100 रुपया लेते हैं उस वक्त एक टेंट के किराए का, लेकिन उसलिए ये एक सर्विस देते हैं उस यात्रा को। उसी के चलते हम इस वजह से इस वक्त गमगीन है सब लोग, क्योंकि हमारा जो ये कश्मीर है, कश्मीर इस वजह से पूरे दुनिया भर में फेमस था कि कश्मीर में ये चीजें नहीं होती हैं। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे उन टूरिस्ट्स को? क्या हम उनको ये बोलेंगे कि आप आ जाओ? लेकिन यहाँ पर जब हमने ऐसा इंसिडेंट देखा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, जहां पर देखिए सजाद ने बोला कि जब मैं वहां गया, मैं वहां पर नहीं जा पाया, क्योंकि मैंने जब वीडियो देखा तो मैंने सोचा कि मैं अब ये देख ही नहीं पाऊंगा जैसा वो वीडियो। हॉस्पिटल में आप मौजूद? हॉस्टल में गया मैंने जब कुछ लेडीज से बात की, लेडीज का कहना था कि वहां पर इस तरह से हुआ, इस तरह से सुन के ही मुझे चक्कर आने लगा। मुझे लगा कि शायद आज हम सब मर चुके हैं, हमारी जो इंसानियत थी वो मर चुकी है। उसी के चलते हमारे दिल बैठ गए हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो वहां पर अपनी जान गवा बैठे हैं, उनको अल्लाह ताला उनके रूह को जन्नत में जगह दे। आदिल साहब एक जीती जागती मिसाल है। मैंने सुना है जो वहां पर लोग थे, जो वहां पर टूरिस्ट थे, उन्होंने आई विटनेसेस थे, उन्होंने कहा कि जब आदिल एक घोड़े वाला था, उसका जो टूरिस्ट था, उसने उसको बचाने के लिए उस आतंकवादी से राइफल छीनी। जब उससे राइफल छीननी चाहिए तो उसको शूट कर दिया गया। उसने अपनी जान गंवाई। जो बाकी लोग थे, जो घोड़े वाले थे, वो जब यहां से चढ़े तब तक वो पूरा एपिसोड हो गया था। अदरवाइज ऐसा यहां के लोग नहीं होने देते। जो वहां पर लोग थे, कुछ किसी को अंदाजा नहीं था। जो मैंने एज पर लोकल वर्जन लिया है, जो मैंने लोगों से बात की, उनका कहना था कि यहाँ पर जो होता है ना कि वो फायर क्रैकर हम लगाते हैं बंदरों को भगाने के लिए, उनको लगा कि यहाँ पर फायर क्रैकर्स हो रहे हैं। उनको किसी टूरिस्ट ने पूछा था कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने बताया आप टेंशन मत करो, ये पटाखे हो रहे हैं। लेकिन जब उनको पता चला वो शॉक हो गए। वो सब लोग एक ही तरह भागने लगे, टूरिस्ट भागने लगे। तो किसी ने ये नहीं सोचा कि हमें शायद बचाना है, कि कोई फंस गया है, इस वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गया। अदरवाइज यहाँ के लोग ऐसा होने नहीं देते। सजाद जीती जागती मिसाल है। इसने हमारे पूरे कश्मीर को ये फख्र दिलाया है, मेहमान नवाजी यहाँ की जिंदा रखी है। इसने अपनी जान की परवाह नहीं की। ये बिल्कुल 5 या 10 मिनट बाद ही वहां पर पहुंच गया। जब वो इंसिडेंट हुआ था, वो ये वहां पर पहुंचा। शायद मैं कह सकता हूं कि इसकी जान भी चली जा सकती थी अगर वो टेररिस्ट वहां पर होते। इसकी जान भी चली जा, जिस तरह आदिल की गई। लेकिन इसने अपनी जान की परवाह नहीं। इसी तरह तकरीबन 20 या 30 लोग वहां पर गए, जो घोड़े वाले थे, शॉल वाले थे या लोकल्स थे, सब उस तरफ भाग गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जान चली जाएगी। जिसको मौका मिला वो पहुंच गया वहां पर। उसने जिसको रेस्क्यू करना था वो रेस्क्यू किया। और सजाद ने जो टूरिस्ट उठाया था, मैं आपको बताऊं, जो रास्ता है ना वो पथरीला रास्ता और इस तरह स्टीप है, ढलान है। और बिल्कुल उसी तरह से सजाद वहां से दौड़ते दौड़ते आया है। उसी तरह सजाद का वीडियो बन गया, सजाद वायरल हो गया। और थोड़ा सा हम कहेंगे कि जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, उनको पता चला है कि कश्मीर कैसा है, कश्मीर के लोग कैसे हैं। अदरवाइज शायद मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों पे ज्यादा शक हो सकता था। जिस तरह से आदिल है, आदिल ने अपनी जान गंवाई। अदरवाइज अगर सिलेक्टिव टारगेट होता, सिलेक्टिव किलिंग होती, तो आदिल क्यों मरता? ये हर किसी के लिए हमारे लिए इस वक्त सवाल है। मैं एक ही गुजारिश करूंगा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, पूरे डिफेंस से, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन से, जो इंडिया का हमारा प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, आप ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी जड़ तक जाइए। जो भी इसमें मुलव्वस लोग हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल मोइन की आंखें नम है। न सिर्फ मोइन बल्कि जो सजाद के गांव में इस वक्त हम मौजूद है, और आप देख सकते हैं यहाँ के लोग, सबके चेहरे जो हैं वो मुरझाए हुए हैं। और ये लोग
सरापा एहतिजाज है, गमगीन है, क्योंकि इनका कहना है कि ये इकॉनमी का सवाल नहीं है बल्कि इंसानियत का सवाल है और इंसानियत के दायरे में ही इस चीज को देखा जाए। और यही वजह है कि कल से परसों से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ के लोग प्रोटेस्ट पर हैं और लगातार यहाँ पर जो बंद है वो मनाया जा रहा है, चक्का जाम है। और जिस तरह से सजाद ने एक मिसाल कायम की है और उसी तरह आदिल भी ऐसा हीरो है जिसने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस वक्त मज़ाहमत की और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि आदिल ने बंदूक भी छीनने की कोशिश की हमलावर से, और लेकिन उस हाथापाई में आदिल की जान भी चली गई। और सज्जाद जैसे कई लोग हैं जिनकी अब कहानियां जो है वो सामने आ रही है कि किस तरह से गोलियों के बीच में इन लोगों ने अपनी जानों पर खेल कर टूरिस्ट्स की जानें बचाई। सबसे पहले तो हम दोबारा उन तमाम ख़ानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिनके ऊपर ये वाक़या जो है, जिनके ऊपर ये सदमा हुआ है, जिनके साथ ये हुआ है। चाहे वो हमारे 25 जो हमारे मेहमान थे जो यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, या हमारा अपना बहादुर नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने किस तरह इस हमले के बाद बाहर आके इस हमले की मज़म्मत की।